بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات، اہل بیت تے آپ دی آل اولاد اطرت تے آپ دے سارے خاندان تے۔ آج میں جو موضوع شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ سادات جو نبی پاک کے اہل بیت ہیں ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور اگر ہم ان کی تعظیم توقیر احترام نہیں کریں گے تو کتنا نقصان ہے۔ تو میں ایک واقعہ 2-4 منٹ کا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہر تھا ہرات، وہاں ایک سید زادی رہتی تھی، تو اس کا خامد فوت ہو گیا، تو اس کو کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی وسائل بھی نہیں تھے، کوئی مال و دولت، کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی کاروبار نہیں تھا۔ اس نے اس میں عافیت جانی کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے تو سمرقند چلی جاؤں، کیونکہ وہاں اس نے سن رکھا تھا کہ ایک بہت لین لاٹ یعنی بہت امیر ترین تاجر ہے، تو بڑی وہ رسپیکٹ کرتا ہے لوگوں کی، غریبوں مسکینوں کی۔ تو ساتھ میں 3 بیٹیاں تھیں، تو لے کے تو سمرقند میں چلی گئی۔ تو وہاں جا کے تو بڑی شدید سردی کے دن تھے، تو اس نے اس تاجر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو بہت امیر ترین تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح نبی پاک کی آل اولاد ہوں، اہل بیت ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، سید زادی ہوں، تو اس طرح میں مجبور ہوں، خامند میرا نہیں ہے، سایہ خامند کا اٹھ چکا ہے، تو میں دور سے سن کے آئی ہوں، تو کوئی میری ہیلپ کرو، کوئی میرا بندوبست کرو، 3 بچیاں ہیں، میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس سند ہے کہ آپ سید ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو ابھی بہت دور سے آئی ہوں، تو میرے پاس سند کہاں سے ہوگی، تو میں تو ایسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں سید زادی ہوں، یہ مجبوری ہے میری کہ میرا خامد فوت ہو گیا، 3 بیٹیاں ہیں، میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی بیٹا جوان نہیں ہے جو میرا بندوبست کرے۔ تو اس نے کہا بھئی آپ تو جائیں، میں نہیں کوئی خدمت کر سکتا، کیونکہ یہاں تو بہت لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں سید ہوں۔ تو اس کہہ کے اس نے رخصت کر دیا ان کو۔ تو یہاں میں ایک ضمناً بات یاد آ گئی کہ سید کوئی آدمی کہتا ہے نا میں سید ہوں، اگر وہ نہیں بھی نا سید تو آپ اس کا احترام عزت اسی طرح ہی کرے جیسے وہ سید ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ کو تو اجر مل جائے گا، تو اس نے اگر جھوٹ بولا تو اس کا جو خسارہ ہے یوم آخر وہ تو اس کا ہوگا نا۔ تو نبی پاک سرکار نے بھی یہ فرمایا کہ کوئی بھی میری اولاد آ جائے، اہل بیت میں سے آ جائے، کوئی سادات آ جائے، تو آپ اس کو نہ دیکھنا، مجھے دیکھنا کہ وہ میری آل اولاد ہے۔ اور یہ بھی نبی پاک سرکار کا فرمان ہے کہ جس نے بھی میری آل اولاد کی اطرت کی، خدمت کی، اس کو احترام کیا، تو میں اس کو دین و دنیا میں اس کا اجر جو ہے اللہ سے میں مانگوں گا، اس کے لیے دعا خیر کروں گا، قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بہت سارے اس میں چیزیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو مختصر وہ سید زادی جو ہے وہ جب مایوس لوٹی تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں ایک پارسی رہتا ہے یا مجوسی، یعنی وہ آگ پرست ہے، تو وہ بھی بہت سخی ہے، بڑا رحم دل ہے، تو چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے جا کے کہا کہ میں جو مسلمانوں کا نبی ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی بیٹی ہوں، آل اولاد ہوں، یہ مجھے مشکل میں ہوں کہ 3 بیٹیاں میری وہ میں مسجد میں بٹھا کے آئی ہوں، تو ایسے سارا واقعہ ہوا ہے، خامد فوت ہو گیا، میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں، مجبور کوئی میرے ساتھ ہیلپ کرے میری۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سند دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 2 خادم بھیجے کہ جو بیٹیاں جو سید زادی کی بیٹیاں ہیں، سید زادیاں، ان کو مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو لے آؤ، اور ان کے لیے فوری طور پہ جو اس وقت میں سسٹم تھا مکان کا بندوبست کیا فوری طور پہ، اور ان کو بستر گرم لا کے دیے، جو بھی کھانا پانی تھا دیا، سکون سے کہا کہ رہو، جب تک آپ رہنا چاہو رہو، کوئی مشکل نہیں ہے، ساری زندگی یہاں گزارو، میں تمہاری خدمت کروں گا، چاہے میں آگ پرست ہوں، لیکن آپ ہے تو نبی کی بیٹی ہے نا۔ تو اس نے
बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ा एहतराम किया। तो रात होती तो क्या देखता है, जो पहला ताजर है ना मुसलमान, जिसने उनको वापस मायूस लुटाया अपने दरवाजे से, क्या देखता है कि जन्नत में घूम रहा है। तो नबी पाक सरकार बैठे हैं, तो सामने एक बहुत बड़ा महल है। तो नबी मोहतरम सरकार दो आलम से अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, ये महल किसका है? तो नबी मोहतशम करीम आका सरकार फरमाते हैं कि ये अहले ईमान का महल है, अहले ईमान लोगों का महल है। तो वो ताजर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं भी अहले ईमान हूं। तो कहते ठीक है, आप अहले ईमान हो तो को आपके पास सनद है अहले ईमान की? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, सनद तो नहीं है। तो कहते अच्छा, बिन सनद के मैं तुम्हें ये कैसे दे दूं, या आप बिन सनद के इसमें कैसे जा सकते हो? रात को मेरी बेटी आई तो तू उससे सनद मांग रहा था, कितनी सर्दी थी, कितनी मुश्किल में वो तेरे दरवाजे तक पहुंची और तू सनद मांग रहा था। आपने डांटा और कहा कि दूर हो जा मेरी नजरों से। तू कहता मैं अहले ईमान हूं, दूर हो जा नजरों से। तो चला गया। पता तो चल गया कि मैंने रात को जो सैयद ज़ादी को वापस किया दरवाजे से, हो तो नबी पाक सरकार बहुत नाराज हुए। और दूसरे लोगों के लिए ये भी कि देखो, समरकंद में वाकया हो रहा, नबी पाक सरकार बेखबर नहीं है, अपनी औलाद से भी बेखबर नहीं है और अपनी उम्मत से भी बेखबर नहीं है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस आती है कि नबी पाक सरकार फरमाते, मेरा उम्मती रूए ज़मीन पे जहां से भी दरूद पढ़ता है, मैं उसको जानता भी हूं, उसका दरूद सुनता भी हूं, और उसका दरूद मुकम्मल होने से पहले उसका जवाब भी देता हूं, और दिन क़यामत को मैं उसकी शिफात भी करूंगा। इतनी फजीलती नबी पाक सरकार देते हैं, जो नबी पाक सरकार से मोहब्बत से पेश आते हैं, मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करते हैं, आपकी तरफ मोहब्बत का ख्याल करते हैं उनके लिए। तो सुबह हुई या तो बागम बागा जाके उस मजूसी के दर पहुंचा घर, कहा यार रात को वो ऐसे एक सैयद ज़ादी थी, वो आई, मुझे वापस करूंगा ना? मैं तो वापस नहीं करूंगा भाई। उसने ऑफर की कि 200-400 रियाल, 300 दिनार ले लो। उस वक्त ये 300 दिनार बहुत ज्यादा थे, ऐसे समझ लो कि 3-4 मरबे जमीन की कीमत थी उस वक्त। तो उस मजूसी ने कहा कि तुम पैसों की बात ना करो, तुम जितनी भी रकम लगाओ, मैंने उससे ज्यादा का सौदा कर लिया। उसने कहा भाई वो कैसे तूने सौदा कर लिया? उन्होंने कहा जब रात को नबी पाक सरकार ने आपको डांटा था कि मेरी नजरों से दूर हो, जो मेरी बेटी आई है, और तूने उससे सनद मांगी है। जिस वक्त तुझे डांट पड़ी थी ना, मैं भी उधर खड़ा था, और नबी पाक सरकार दो आलम ने फरमाया था कि मजूसी जा, अल्लाह पाक ने तुझे बख्श दिया, अल्लाह पाक ने तुझे ईमान अता फरमा दिए। हमने रात को, मैं भी उठ के कलमा पढ़ लिया। मैं तो उसी वक्त नबी पाक के समझो के हाथ पे कलमा पढ़ लिया, बैत कर ली। मैंने उठ के सारे अपनी फैमिली को दावत दिया, और हम सारी की सारी फैमिली मुसलमान हो चुके हैं। तू तो दिनारों की बात कर, तू अरबों दिनार भी दे तो हम ये सैयद ज़ादी को वापस नहीं क्यों करेंगे? क्योंकि इस सैयद ज़ादी के वास्ते से, वसीले से अल्लाह पाक ने हमें ईमान अता फरमा दिए। तो ये बात होती है सैयदों की तौकीर करने की, इज्जत करने की, एहतराम करने की। तो देख लो कि मजूसी को अल्लाह पाक ने ईमान अता फरमा दिया, और जिस मुसलमान ने अपने दरवाजे से सैयद ज़ादी को वापस लुटाया, उसको नबी पाक सरकार ने फरमाया कि दफा हो जाओ। इसलिए कोई भी आदमी अगर आपको कहता है ना मैं सैयद हूं, उससे बुरा बिहेवियर ना करो, बुरा सलूक ना करो। जो तुम्हारे पास खिदमत है कर दो, नहीं है तो बोलो माफ कर दो बाबा जी, जाओ। यही आज का मौजू था। अल्लाह पाक आपको, मुझे, सब मुसलमानों को नबी पाक की, आले औलाद की, आले बैत की, आले कुरैश की इज्जत तौकीर एहतराम करने की तौफीक दे। और अल्लाह पाक इसी कबीले के सदके, इसी आले बैत के सदके, जिनके तज़किरा पूरा कुरान है, इन्हीं के सदके अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता करे, आसानियाँ अता फरमाए, और आखिरत में भी इन्हीं के वसीले से अल्लाह पाक हमारी निजात फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ.